हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों ने अपनी होंद ते हस्ती मिटा के किसी भारत नाम के मुल्क ने अपने टोटे करके राज नहीं बनाए, बल्कि हिंदुस्तान तो पंजाब, बंगाल, केरल, तमिलनाडु वर्गे राज्यों ने अपनी होंद ते हस्ती को मिटा के हिंदुस्तान वर्गे किसी एक देश को राज को पैदा किया है। समाजिक जिंदगी, सियासी जिंदगी, निजी जिंदगी इन्नी दखलअंदाजी वर्गी हैगी है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र वालों बड़ी तेजी नाल वध रहा और खतरा साडे सब दे सिर ते मंडरा रहा। अज सारा हिंदुस्तान दी खेतरी पार्टियां के लीडर ने अज ईडी हैगी है, CBI हैगी है, इनकम टैक्स आ गया है या होर एजेंसियां सेंट्रल एजेंसियां जो मगर पईयां है तो उन्होंने बुनियादी कमजोरी का नतीजा है। इस गल की बहुत संभावना है कि साड़ी जद्दोजहद कोई नवा बादल आ जाऊगा, कोई नवा चौटाला आ जाऊगा, कोई नवा मुलायम आ जाऊ, कोई नवा लालू आ जाऊ, कोई नवी जयललिता आ सकती है। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਸੀਗਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਗ੍ਰੈਂਡਿਊਰ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ। ਇੱਕ ਟੋਪੀਨੁਮਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਫਿਊਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। और पंजाब के हितों को, सिखों के हितों को सारे, चाहे पानी का मामला हो पंजाब का, चाहे भाषा का मामला हो, चाहे वो चंडीगढ़ का, चाहे पंजाबी बोलते इलाके में, सब लोग तिलांजलि दे के एक मुकम्मल रूप में आत्मसात हो गया। हिंदुस्तानी स्वतंत्रता संग्राम सेगा, जंगे आज़ादी सीगी, उहदे कोई जमहूरी लहर नहीं चली जिहदे मना का जमहूरीकरण हुंदा। लखां लोग सड़कों पर निकले अपनी सरकार के खिलाफ। ये हुंदे डेमोक्रेट माइंड्स। जिन्नी पैदावार है, प्रोडक्शन हैगी है, कित्थे हुंदी है? राज्यां कोल है। ਜਿਹੜਾ सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है, कितने पैदा होंदा? राज पैदा करते हैं। पर मालक कौन है? मालक वो सेंटर 50 किलोमीटर स्क्वेयर एरिया दिल्ली बनी है, वो मालक है सारे साधना की, स्रोतां की, वैल्थ जनरेशन की। कोई जिहा घटना चक्कर चलिया हिंदुस्तान की सियासत में, जिहियां कुछ तब्दीलियां आईयां और एक जिहा खौफजदा माहौल पैदा होया जिस चों जो असीं सोचिया सीगा उस ते असीं पूरा अमल नहीं कर सके। बहुत ही सत्कारयोग स्टेज पे बैठे मेरे बुजुर्ग भी, मेरे सहयोगी भी, सियासी खेत्र चों, धार्मिक खेत्र चों जो शख्सियतां मौजूद ने, मेरे सामने बैठे बहुत ही सत्कारयोग वो सारे दोस्त जिन्हां ने पंजाब की सियासत विच, समाजिक जीवन च, धार्मिक जीवन च बहुत बड़ा योगदान पाया। डॉक्टर स्वराज जी बैठे है, डॉक्टर दीप्ति बैठे है, डॉक्टर जोगा सिंह है, मलविंदर माली होनी है, मैं किते किहदा नाम लवां, बहुत दूर तक मेरी निगाह जाती हैगी है। तो सारे लोगों का एक बहुत अहम योगदान रहा जिस विषय पर जो गल करने लई सानूं सद्दा पत्र मिलिया है। ये ना सिर्फ पंजाब बल्कि हिंदुस्तान की सियासत वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए है। जे तुहानूं याद होवे असीं अज तो 5 साल पहला 1 नवंबर 2018 में बाबा सोहन सिंह भकना हाल च ट्रिब्यून के पिछले पासे 1000 दोस्तों नाल कॉन्फ्रेंस की सी, फैडरल कॉन्फ्रेंस की सी, जिस विच तमिलनाडु तो सैंथिल नाथन, गार्गा चैटर्जी बंगाल तो, डॉक्टर पवार बॉम्बे तो ते होर अलग अलग सूबों चों जो नुमाइंदे आए सीगे ते पंजाब विच जो एक फैडरलिज्म की आवाज़ हैगी है असीं उहनूं उठाउण की कोशिश की सीगी ते सानूं बहुत कामयाबी भी मिली सीगी। पर उस तो बाद कोई जिहा घटना चक्कर चलिया हिंदुस्तान की सियासत में, जिहियां कुछ तब्दीलियां आईयां और एक जिहा खौफजदा माहौल पैदा होया जिस चों जो असीं सोचिया सीगा उस ते असीं पूरा अमल नहीं कर सके, जां उस तरह की हालतां बदलदियां सानूं लगियां जिस चों जो नतीजे निकलने चाहिए सी, जिधर नूं तुरना चाहिए सी, साडे कोल नहीं तुरिया गया। पर कुल मिला के जो असीं उस वे सारा अपना विख्यान कीता सी तैयार, वो ये सीगा कि भारतीय संघ का जिवें पहला किसी ने कहा है, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब कह के सी, डॉक्टर खालिद होनी, कि अमरीका वर्गे मुल्कों में उत्थे राज्यां ने संघ बनाया, राज्यां ने यूनाइटेड स्टेट्स बनाईया, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी केंद्रीय सत्ता ने राज पैदा किए है। मैं दसना चाहना, मैं महसूस करदा कि भारत में भी यही कुछ होया। हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों ने अपनी होंद ते हस्ती मिटा के
ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਵਿੱਚ, ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ 'ਚ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਰਕ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਭ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਉਣ ਜੋਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਣ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਦੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 150 ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰਲਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ, ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ, ਨਸਲੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ, ਕੌਮੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 60ਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 90ਵੇਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਤੇ ਚੌਟਾਲਾ, ਕਿਤੇ SP ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਤੇ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਭਾਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਸ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮੀਰੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਚਾਹੇ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਸੀਗਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਗ੍ਰੈਂਡਿਊਰ, ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ 90ਵੇਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਰਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਪਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ED ਹੈਗੀ ਹੈ, CBI ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸੀਗਾ ਖੇਤਰੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਰਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ
एक मुकम्मल रूप में आत्मसात हो गया। और इस तरह कला पंजाब नहीं होया, सारिया खेतरी पार्टियां हौली हौली केंद्रीय सत्ता नाल आत्मसात भी हो गई ते भ्रिष्ट भी हो गई। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਨਵ ਖੇਤਰੀਵਾਦ, ਨਿਊ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਵ ਖੇਤਰੀਵਾਦ 'ਚ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਫੈਡਰਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਮਾਨਾ ਸੰਘੀ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਤਬਕੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦਵੈਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੱਧਯੁਗੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਖੇਤੀਵਾਦ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੈਮੋਕਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੈਮੋਕਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੋਪੀਨੁਮਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਫਿਊਡਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਟੋਪੀ ਰੱਖਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਨੇਸਾਂ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਪੁਨਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਡਲ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲੀ, ਕਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉੱਪਰ, ਕਦੇ ਫਿਊਡਲ ਕਲਾਸ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਧੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੰਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਤਨਾਮ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਤਨਾਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਵਿਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮਾਈਂਡਸ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੱਕਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੰਡਰ ਕਰਤਾ ਇਰਾਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਆ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਲੂ ਆ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੈਲਲਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੋ ਮੁੱਦੇ, ਫੈਡਰਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, GDP ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈਗਾ
ਮਾਲਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੈਲਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਲਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੋ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਡ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ, ਜਾਂ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਈਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਜੀਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂਆਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਭਗਵਾਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਮੂਹਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ RSS ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਫੈਡਰਲਵਾਦ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜਵਾਲ ਸਰ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇੰਨੇ ਵੋਕਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੇਨ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।